Students, in our last class we came to know about the basic or central problems of an economic system. We discussed that there are the three main basic problems in an economic system. These problems are: number one, what to produce and how much to produce; number two, how to produce; and number three, for whom to be produced. In today's class we are going to discuss two important topics of microeconomics. So let us start the class. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি পূৰ্বৰ শ্ৰেণীত অৰ্থনীতি এটাৰ কেন্দ্ৰীয় বা মৌলিক সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এখন অৰ্থনীতিৰ তিনিটা ধৰণৰ মৌলিক সমস্যা বা কেন্দ্ৰীয় সমস্যা থাকে। সেইকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে আমি কি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু কিমান পৰিমাণে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আমি কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, আৰু তৃতীয়তে কাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। আজিৰ শ্ৰেণীত আমি ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ দুটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে শ্ৰেণীটো আৰম্ভ কৰোঁ আহা। So in today's class we are going to discuss about opportunity cost and then types of economic systems. There are three kinds of economic systems that we are going to discuss. These are the market economy, next centrally planned economy, and thirdly mixed economy. So আজিৰ শ্ৰেণীত আমি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে সুযোগ ব্যয় আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা। বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা বুলি কওঁতে আমি তিনিটা ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে আজিৰ শ্ৰেণীত আলোচনা কৰিম। সেইকেইটা হৈছে বজাৰ অৰ্থনীতি, কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি আৰু মিশ্ৰ অৰ্থনীতি। So first of all, discuss about the opportunity cost. So in simple terms, opportunity cost is the benefit not received as a result of not selecting the next best option. It is the benefit that is missed or given up when an investor, an individual or a business chooses one alternative. We know that resources are scarce, but they have alternative uses. I mean, a particular resource can be put in several uses. For example, a plot of land can be used for cultivation. It can be used for constructing an industry. It can be used for some business related purposes, such as building a shopping mall, building a factory, etc. So though resources are scarce, but the resources have alternative uses. So at a single point of time we can put a resource in a particular use. So if you use a particular land for making a factory, so at that particular land you cannot cultivate a crop such as rice, potato, wheat, etc. So at a time a particular resource can be put for a single use. If you use the land for making factory, you cannot use that particular land for cultivating rice, sugarcane, etc. So you have to choose the best alternative use. We have taken an example. A farmer can put his land in two alternative uses. In this example, the farmer can put his land in two alternative uses. He can, number one, he can cultivate rice, which gives him 5,000 rupees as income, and his next option is he can cultivate potato, which gives him 4,000 rupees as income. So he will choose rice for cultivation because it gives him more income. But when he does so, he will miss the income from potato cultivation, that is 4,000 rupees. So he can choose only one option. Out of rice and potato, he can choose only one option. So if he chooses rice, he must miss the benefit from potato cultivation. So in this example, rice cultivation gives 5,000 rupees as income and potato cultivation yields 4,000 rupees. That is why he will choose the rice cultivation, and when he chooses rice cultivation, he will have to miss the income from potato cultivation, that is the 4,000 rupees. In this example, 4,000 is the opportunity cost. That means opportunity cost is the benefit not received as a result of selecting the next best option. It is the benefit that is missed or given up when an investor,
an individual or business chooses one alternative. So this is the concept of opportunity cost. গতিকে আমি সুযোগ ব্যয়ৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সম্পদ এটা এক নিৰ্দিষ্ট কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অন্য বিকল্প কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত যিখিনি উপাৰ্জন বা লাভ ত্যাগ কৰা হয় সেয়াই হৈছে সুযোগ ব্যয়। অন্য শব্দত ক'বলৈ গ'লে সুযোগ ব্যয় হৈছে সম্পদ এটাৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ ব্যৱহাৰৰ পৰা পাব পৰা উপাৰ্জন নাইবা পৰিহাৰ কৰা বিকল্প ব্যৱহাৰৰ ব্যয়। ধৰি লোৱা হ'ল এজন কৃষক বা খেতিয়কৰ ওচৰত এবিঘা মাটি আছে। সেই মাটিখিনিত তেওঁ ধান আৰু সৰিয়হৰ খেতি কৰিব পাৰে। অৱশ্যে কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাত যেনে এটা বছৰত তেওঁ ইয়াৰে ভিতৰত কোনো এবিধ শস্যৰহে খেতি কৰিব পাৰিব। ইয়াত মাটিডোখৰ হৈছে দুষ্প্ৰাপ্য সম্পদ। আনহাতে দুষ্প্ৰাপ্য সম্পদ অৰ্থাৎ মাটিবিধৰ বিকল্প ব্যৱহাৰ আছে, অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ শস্যৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে মাটিটুকুৰা বা মাটিডোখৰ উপযোগী। এতিয়া ধৰি লোৱা হ'ল যদি খেতিয়কজনে মাটিটুকুৰাত ধানৰ খেতি কৰে তেন্তে তেওঁৰ উপাৰ্জন হ'ব 5,000 টকা। সৰিয়হৰ খেতি কৰিলে তেওঁৰ উপাৰ্জন হ'ব 4,000 টকা। এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যে খেতিয়কজনে মাটিটুকুৰাত ধানৰ খেতি কৰিব, কাৰণ ধানৰ খেতিৰ পৰাই তেওঁৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন হ'ব। অৱশ্যে খেতিয়কজনে মাটিটুকুৰাত ধানৰ খেতি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত সৰিয়হৰ খেতি কৰিব নোৱাৰিব আৰু সৰিয়হৰ খেতিৰ পৰা পাব পৰা 4,000 টকাৰ উপাৰ্জন তেওঁ ত্যাগ কৰিব লাগিব। এনেকৈ খেতিয়কজনে তেওঁৰ মাটিটুকুৰাত ধান খেতি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে সৰিয়হ খেতিৰ পৰা পাবলগীয়া যিখিনি উপাৰ্জন অৰ্থাৎ 4,000 টকাটো বাদ দিবলগীয়া হ'ল আৰু এই 4,000 টকাটোকে অৰ্থনীতিত সুযোগ ব্যয় বুলি কোৱা হয়। গতিকে ইয়াত খেতিয়কজনৰ কাৰণে ধান খেতিৰ সুযোগ ব্যয় হ'ল 4,000 টকা। আনহাতে তেওঁ যদি ধানৰ পৰিৱৰ্তে সৰিয়হ খেতি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে তেওঁৰ সুযোগ ব্যয় হ'ব 5,000 টকা। অৰ্থাৎ সুযোগ ব্যয় মানে হৈছে কি, এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে যি পৰিস্থিতিত কি হয়, কোনো সম্পদ এবিধৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ থাকে আৰু আৰু যিকোনো এটা কামতহে তুমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা। তোমাৰ লগত কেইবাটাও বিকল্প ব্যৱহাৰ থাকিব, কিন্তু সেই বিকল্প ব্যৱহাৰকেইটাৰ ভিতৰত তুমি এটা ব্যৱহাৰ বাছনি কৰিবা। গতিকে এটা বিশেষ কামত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আন কামবিলাক কৰিব নোৱাৰিবা। গতিকে দ্বিতীয় যিটো শ্ৰেষ্ঠ বিকল্প আছিলে সেইটোৰ যিটো উপাৰ্জন হ'লহেঁতেন সেই উপাৰ্জনৰ পৰিমাণটোকে আমি কি বুলি ক'ম, সুযোগ ব্যয় বুলি ক'ম। ধৰি লোৱা তুমি ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছা, ফুৰিবলৈ ওলাই যাওঁতে তোমাৰ 5,000 টকাৰ কিবা এটা উপাৰ্জন হ'ল আৰু তুমি ফুৰিবলৈ যদি নগ'লাহেঁতেন, তেতিয়া যদি তুমি ঘৰত থাকিলাহেঁতেন তেতিয়া ধৰা তোমাৰ দোকান আছে, দোকানত তোমাৰ 3,000 টকাৰ উপাৰ্জন হ'ল। তুমি যিহেতু ফুৰিবলৈ গ'লা গতিকে দোকানৰ পৰা পাবলগীয়া যিটো 3,000 টকাৰ উপাৰ্জন সেইটো তুমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। সেই 3,000 টকাটোৱে কি হ'ব, সুযোগ ব্যয়। মানে সুযোগ ব্যয় মানে হ'ব কি, তুমি দ্বিতীয় যিটো বিকল্প আছিলে সেইটো ব্যৱহাৰ নকৰাৰ কাৰণে, সেইটো বাছনি নকৰাৰ কাৰণে দ্বিতীয় বিকল্পটোৰ পৰা যিটো উপাৰ্জন পাবলগীয়া আছিলে সেইটো যে নাপালা, সেই পৰিমাণটোকে হ'ব আমাৰ, সেই পৰিমাণটোকে আমি কি বুলি ক'ম, সুযোগ ব্যয় বুলি ক'ম। গতিকে সুযোগ ব্যয়টো হৈছে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, বিশেষকৈ ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। Now we are going to discuss the types of economic system. Based on the functions and responsibilities of the government in economic affairs in different nations, there are different forms of economies. First of all, the market economy, then centrally planned economy, and thirdly, mixed economy. অৰ্থনীতিত বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু তাক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আগভাগ ল'ব পাৰে নতুবা বজাৰৰ হাতত এৰি দিব পাৰে। ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তিনি প্ৰকাৰৰ অৰ্থনীতি থকা পৰিলক্ষিত হয়। এই তিনি প্ৰকাৰৰ অৰ্থনীতি হৈছে বজাৰ অৰ্থনীতি, কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি আৰু মিশ্ৰ অৰ্থনীতি। These three economies prevail in the world economy, particularly market economy and mixed economy are these two types of economies are very popular in the present world. So the classification of economy is based on the ownership of properties and the extent of government control over the economic affairs. So in some economies government has full control over the economic activities, and in some economies government has least or minimum functions and control over the market system. So based on the controls of the government, controls and responsibilities of government, and also based on the ownership of economic resources, there are these three kinds of economies in the world. Let us discuss the market economy.
Market economic systems are based on the concept of free markets. In other words, there is very little government interferences. The government exercises little control over resources, and it does not interfere with important segments of the economy. Instead, regulation comes from the people and the relationship between supply and demand. The market economic system is mostly theoretical, that is to say, a pure market system does not really exist. All economic systems are subject to some kind of interference from a government. For instance, most governments enact laws that regulate fair trade and monopolies. A market economy's greatest downside is that it allows private entities to have a lot of economic powers, particularly those who own resources of great value. The distribution of resources is not equitable because those who succeed economically control most of them. So in this particular type of economic system, there is dominance of market economy or the markets. That means government has little function, and government has minimum function and responsibility as well as ownership in the economic system. So everything is owned and controlled by the private sector. Government does not own the major industries. All major industries and economic activities are operated, controlled and owned by the private sector. This is the main characteristics of an market economy. বজাৰ অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। বজাৰ অৰ্থনীতি হৈছে এনে এক অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা য'ত সকলো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ বজাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ইয়াত অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডই গ্ৰহণ কৰে আৰু অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপসমূহ সৰ্বাধিক লাভ অৰ্জনৰ উদ্দেশ্যেৰে পৰিচালিত হয়। বজাৰ অৰ্থনীতিক পুঁজিবাদী অৰ্থনীতি বুলিও কোৱা হয়। এনে অৰ্থনীতিত উৎপাদনৰ আহিলাসমূহ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন আৰু নিয়ন্ত্ৰণাধীন হয়। ইয়াত চৰকাৰৰ ভূমিকা নামমাত্ৰ। পূৰ্বতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত সম্পূৰ্ণ বজাৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিল, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ তথা গোলকীয় মন্দাৱস্থাৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ বজাৰ অৰ্থনীতিৰ পৰিৱৰ্তে নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ অৰ্থনীতি অধিক জনপ্ৰিয় হৈ উঠে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনীতিক আমি বজাৰ অৰ্থনীতি বা পুঁজিবাদী অৰ্থনীতিৰ এটা উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। বজাৰ অৰ্থনীতিৰ কিছুমান সুবিধা আছে। এনে অৰ্থনীতিত সম্পদসমূহ উপযুক্ত আৰু দক্ষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বজাৰত অবাধ প্ৰতিযোগিতাৰ উপস্থিতিত পৰিচালনা, উৎপাদন কৌশল ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগীসকল অধিক সচেতন হয় আৰু ইয়াৰ ফলত সম্পদৰ অপচয় কম হয়। আনহাতে বজাৰ অৰ্থনীতিৰ কিছুমান অসুবিধাও আছে। এনে অৰ্থনীতিত আয় আৰু সম্পদৰ বিতৰণত বৈষম্য থাকে। অৰ্থনৈতিক অস্থিৰতা এনে অৰ্থনীতিৰ এক দুৰ্বল দিশ। তদুপৰি পুঁজিবাদক বহুতে অৰ্থনৈতিক শোষণ বুলিও সমালোচনা কৰে। ইয়াতে আচলতে বজাৰ অৰ্থনীতিৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে বজাৰ অৰ্থনীতিত সম্পদৰ মালিকীস্বত্ব ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত থাকে। That means there is private ownership instead of government ownership. ব্যক্তিগত খণ্ডই নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি সম্পদৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে অৰ্থনৈতিক কাম কাৰ্যত চৰকাৰী হস্তক্ষেপ নাথাকে। তৃতীয়তে ব্যক্তিগত খণ্ডই অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ স্বতন্ত্ৰতা উপভোগ কৰে। আৰু চতুৰ্থতে সকলো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজ সৰ্বাধিক লাভ আহৰণৰ উদ্দেশ্যে পৰিচালিত হয়। So this kind of economic system aims at maximizing the economic profit is the main objective of this kind of economic system. Now we are going to discuss the centrally planned economy. In a centrally planned economy, there is a dominant or centralized authority, usually the government, that controls a significant portion of the economic structure, also known as a planned system. This type of system is common in communist societies, since production decisions are the preserve of the government. In such a case, the government exercises control over the resources. Ideally, centralized control covers valuable resources such as gold or oil. The people regulate other less important sectors of the economy such as agriculture. In theory, centrally planned economy works very well as long as the central authority exercises control with the general population's best interest in mind. However, it rarely seems to be the case. This type of economy, which is also known as the command economies, are rigid compared to other systems.
they react slowly to change because power is centralized. That makes them vulnerable to economic crisis or emergencies, as they cannot quickly adjust to changed conditions. Mainly these kind of economies are characterized with the public ownership. That means the uh, economic resources, main heavy industries are owned not by private individuals but owned by the public as a whole. That means these industries and economic activities are operated, controlled, and organized by the government. So government control is the main feature of this particular type of economies. So government has very wide functions, responsibilities, and as well as control over the economic system in this kind of economies. গতিকে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি এখনত কি হয়, ই বজাৰ অৰ্থনীতিৰ বিপৰীত ধৰণৰ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, অৰ্থাৎ বজাৰ অৰ্থনীতিৰ বিপৰীত ধৰণৰ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটোৱে হৈছে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি। ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপসমূহ চৰকাৰে পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনা কৰে। এনে অৰ্থনীতিক সমাজবাদী অৰ্থনীতি বুলিও কোৱা হয়। কি, কেনেকৈ আৰু কাৰ বাবে উৎপাদন কৰা হ'ব, এনে অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহ কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। সকলো ধৰণৰ দৰ বা দাম কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পনা কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিত দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ উৎপাদন, বিনিময় আৰু উপভোগৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত সৰ্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সাধনৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কৰা হয়। পূৰ্বৰ ছোভিয়েট ইউনিয়ন কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি আছিল। স্বাধীনতাৰ বেছ কিছু বছৰ পাছলৈকে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিও কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিৰ চৰিত্ৰ বহন কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিৰ এটা ভাল দিশ হৈছে এনে অৰ্থনীতিত আয় আৰু সম্পদৰ সমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। জনসাধাৰণৰ কল্যাণেই হৈছে এনে অৰ্থনীতিৰ মূল লক্ষ্য। আনহাতে কিছুমান দিশত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিক সমালোচনাও কৰা হয়। এনে অৰ্থনীতিত ব্যক্তিগত অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা নাথাকে। তদুপৰি কৰ্তৃপক্ষ অযোগ্য আৰু দক্ষতাহীন হ'লে অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু উন্নয়ন বাধাগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। গতিকে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে সম্পদৰ মালিকীস্বত্ব কেন্দ্ৰীয় কৰ্তৃপক্ষ বা চৰকাৰৰ হাতত থাকে। তাৰমানে ইয়াত কোনো ব্যক্তিগত মালিকীস্বত্ব নাথাকে। সকলো ধৰণৰ সম্পদ চৰকাৰে সমজুৱাকৈ কি কৰে, চৰকাৰী মালিক হয় আৰু তাৰমানে চৰকাৰী মালিকীস্বত্ব থাকে। অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহৰ সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ চৰকাৰে কৰে আৰু যিকোনো অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু কাৰ্যকৰী দুয়োটাই চৰকাৰে কৰিব। উৎপাদনমূলক কাৰ্যসমূহ মূলতঃ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অধীনত পৰিচালিত হয় আৰু সকলো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সৰ্বাধিক সামাজিক কল্যাণৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি কৰা হয়। অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ অৰ্থনীতিত কোনো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বা ব্যক্তিগত মালিকীস্বত্ব নাথাকে। সকলো ধৰণৰ সম্পদ অৰ্থনীতিটোৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পদ কি হয়, চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু নীতি নিৰ্ধাৰণো চৰকাৰে কৰিব, নীতিবোৰ চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব আৰু গোটেই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ওপৰতো কি কৰিব, চৰকাৰৰ যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণ থাকে। তাৰমানে ইয়াত চৰকাৰে সৰ্বেসৰ্বা হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি। পূৰ্বৰ ছোভিয়েট ইউনিয়নে এনেধৰণৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা কি কৰিছিলে, অনুকৰণ কৰিছিলে। Now let us discuss about the mixed economy. It is the most popular economic system nowadays. So mixed economies or mixed system combines the characteristics of the market and centrally planned economic systems. For this reason, mixed systems are also known as the dual systems. Many countries in the world, including India, follow a mixed system. Most industries are private, while the rest, comprised primarily of public services, are under the control of government. That means in this kind of economic system, there is some industries are controlled by the government and some sectors are controlled by the private entities. That means both public ownership and private ownership prevail in mixed economies. So a mixed system combines the best features of market and centrally planned economic system. However, practically speaking, mixed economies face the challenges of finding the right balance between the free markets and government control. Government tends to exert much more control than that is necessary. So it is one of the demerits of mixed economies. However, mixed economies are very popular nowadays.
India, particularly after 1991, has adopted this kind of economic system. So in India, we have both private industries and government industries. So mixed economy has both public ownership and private ownership. গতিকে আমি এতিয়া মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ প্ৰায়ভাগ অৰ্থনীতিয়েই হৈছে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি। মিশ্ৰ অৰ্থনীতিক আমি বজাৰ অৰ্থনীতি আৰু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিৰ এক সংমিশ্ৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এনে অৰ্থনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্তবোৰ কেন্দ্ৰীয় কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰে আৰু প্ৰায়ভাগ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। আন কথাত ক'বলৈ গ'লে মিশ্ৰ অৰ্থনীতিত ৰাজহুৱা খণ্ড আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডই সমিল মিলেৰে কাম কৰি সামাজিক কল্যাণৰ লগতে ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধন কৰে। ভাৰতীয় অৰ্থনীতি মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰ এক উদাহৰণ। মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ইয়াত ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু ৰাজহুৱা খণ্ড উভয়ে সম্পত্তিৰ মালিকীস্বত্ব উপভোগ কৰে। ব্যক্তিগত খণ্ডই ব্যক্তিগত কল্যাণ আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডই সামাজিক কল্যাণৰ বাবে কাম কৰে। অৱশ্যে ব্যক্তিগত খণ্ডই মুক্তভাৱে কাম কৰাৰ সুবিধা থাকিলেও সামাজিক স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী বাধাৰ সন্মুখীন হয়। অৱশ্যে মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰো কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে। গতিকে চৰকাৰী বা অধিক চৰকাৰী হস্তক্ষেপে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ স্বাধীনতা উদ্যম নোহোৱা কৰিব পাৰে। তদুপৰি মিশ্ৰ অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাস্ফীতিজনিত আয় আৰু সম্পদৰ বিতৰণৰ বৈষম্য আদিৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে প্ৰথমতে ৰাজহুৱা খণ্ড আৰু ব্যক্তিগত খণ্ড উভয়ে সম্পদৰ মালিকীস্বত্ব লাভ কৰে আৰু দ্বিতীয়তে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডইও কিছুমান ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ স্বাধীনতা উপভোগ কৰে। অৱশ্যে সামাজিক স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী হ'লে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। তাৰমানে মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰ মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে কি ইয়াত তোমাৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰো থাকিব আৰু পাব্লিক ছেক্টৰো থাকিব। তাৰমানে ব্যক্তিগত খণ্ডও থাকিব আৰু চৰকাৰী খণ্ডও থাকিব। উদাহৰণস্বৰূপে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত আমি ব্যক্তিগত খণ্ড দেখিছোঁ, কাৰণ ব্যক্তিগত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে। ধৰি লোৱা ৰিলায়েন্স, টাটা এইবিলাক হৈছে ব্যক্তিগত কোম্পানী। আনহাতে একেখন অৰ্থনীতিতে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বা চৰকাৰী উদ্যোগ কিছুমানো আছে। ধৰি লোৱা ভাৰতীয় ৰেলৱে, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ONGC, BCPL এইবিলাক হৈছে চৰকাৰী চৰকাৰী উদ্যোগ। গতিকে মিক্সড ইকনমি বা মিশ্ৰ অৰ্থনীতিত চৰকাৰী খণ্ডও থাকিব আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডও থাকিব। দুয়ো সমিল মিলেৰে কি কৰিব, একেলগতে কাম কৰিব। গতিকে বৰ্তমান বিশ্বত মিশ্ৰ অৰ্থনীতিয়ে হৈছে সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় অৰ্থনীতি। So with this I would like to conclude today's discussion. So ইয়াতে আমি আজিৰ আলোচনা সমাপ্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত আমি ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ আন কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। Thank you.